Okay, I guess there's a lot of people attending now. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. All right, so I'll actually start with the attendance because পরে নিলে অনেক time চলে যায় and I often forget. So I'll start with section A and then I'll move to section B. সবাই দেখতে পাচ্ছেন screen? Yes, ma'am. All right. 127, Present, ma'am. 77, 101, 131, 137 knee, 153, Present, ma'am. present, 1, 5, Present. 5 কি আছেন? Ma'am, 1 Present, ma'am. present. Okay. 5, 5 present. 7, Present, miss. 11, 19, Yes, miss. 21, 23, 25, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 35, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 45, Present, miss. 51, 53, Yes, ma'am. 59, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 65, 67, Present, ma'am. 69, Yes, ma'am. Miss 65 present. 69, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 77, Present, ma'am. 79, Yes, miss. 89, 91, Present, miss. 93, 95, Present, ma'am. 97, Present, ma'am. 101, 101, 105, Yes, ma'am. 109, Present, ma'am. 111, 113, Yes, ma'am. 115, Yes, ma'am. 119, Present, ma'am. 125, Present, ma'am. 127, 129, 129 present, ma'am. 131, Present, ma'am. 133, Present, ma'am. 137, 141, Present, ma'am. 143, Present, ma'am. 145, Miss 137 present. আচ্ছা, Ma'am, ID 20 Yes, Ma'am, 22 batch 101. Ma'am, ID 23 present. Ma'am, 21. Ma'am, ID 77, 22 batch. ma'am 145 present. Ma'am, 101, 22 batch. 101 দিয়েছি, Ma'am, 111. Ma'am 145 present. 145, Present, ma'am. 111, okay, 111 present. Yes, ma'am. Okay. All right, yes, we're done with section A. এখন section B.
54, Yes, ma'am. 126, 144, Present, ma'am. 148, 154, 166, Present, Miss. 4, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 8, 10, Present, ma'am. 12, Yes, ma'am. 14, Present, ma'am. 20, Yes, ma'am. 20 আছে? Yes, ma'am. 20. 20 কি জুবাইর যে ক্যামেরা দিয়ে কথা মানে মাইক দিয়ে কথা বলছেন? না মিস, আমি অন করে রেখেছিলাম পরে দিব তাই ও বলছেন। ও মানে ইয়োর আচ্ছা ঠিক আছে। 22, Yes, ma'am. 26, প্রেজেন্ট ম্যাম 26। 30, Present, ma'am. 40, 42, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 50, 52, Yes, ma'am. 54, 58, Yes, please. 60, Present, ma'am. 64, Yes, ma'am. 66, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 74, Yes, ma'am. 76, 50 Yes, ma'am. 86, Present, ma'am. 88, Present, ma'am. 92, 102, 104, 108, Present, ma'am. 110, Present, ma'am. 116, 122, Yes, ma'am. 124, Present, ma'am. 126, Present, ma'am. 128, Yes, ma'am. 130, Present, ma'am. 132, 136, Present, ma'am. 138, 140, Present, ma'am. 142. Present, ma'am. Okay. Ma'am, 154. 154. Ma'am, first দিকে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। All right, so there is 79 people as of now. হ্যাঁ কিছু বলবেন কেউ? Yeah, হ্যাঁ right. I was just going to talk about that. So since দুটো সেকশন প্রেজেন্ট আছেন, it's I guess এখানে আমরা ডিসকাস করে ফেলতে পারি। সানডেতে as you know আপনাদের সিটি প্লাস টার্ম পেপার সাবমিশন. So Dilruba Miss wanted to take my class on Sunday because she can't take any classes afterwards. And since she asked, I had to give it to her, even though আমাদের সিটি আছে। তো আমরা হচ্ছে সানডেতে ক্লাসটা হচ্ছে না তাহলে, মানে আমার ক্লাসটা। এখন প্রবলেম ইজ তাহলে আপনাদের সিটি আমি কোন দিন নেবো, বিকজ ইউ হ্যাভ টার্ম পেপার প্রেজেন্টেশন স্টার্টিং ফ্রম টিউসডে। তো আপনাদের কি সানডেতে কোনো স্লট আছে যেখানে আমি নিতে পারি, যেটাতে দুইটা সেকশনই হচ্ছে ফ্রি ফর লাইক জাস্ট অ্যান আওয়ার, মানে একটা সেকশনে হাফ অ্যান আওয়ার নিবো, একটা সেকশনে হাফ অ্যান আওয়ার নিবো, এরকম কি কোনো টাইম আছে সানডেতে?
আচ্ছা না, ওটা তো বুঝলাম, বাট ইটস নট বোথ সেকশনস টুগেদার। সো আপনাদের হচ্ছে 12টার দিকে মানে ক্লাস একটা মানে ব্রেক আছে 12টা থেকে এ সেকশনে, আর বি সেকশন হচ্ছে 2টা থেকে ব্রেক, নাকি 2টা থেকে মানে ওই এরপরে ক্লাস নেই? ম্যাম, এটা থেকে আমাদের আর কোনো ক্লাস নেই। 2টা থেকে কোনো ক্লাস নেই, আচ্ছা। আর রাফিন, আপনাদের কি 2টা থেকে ক্লাস আছে? ওকে, সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ, ইফ বোথ সেকশনস এগ্রি, তাহলে এ সেকশনটা আমি 12টা থেকে নিব, 12টা থেকে লাইক হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য, 12:30 লেটস সে। বাট রুম ম্যানেজ করতে হবে, উইচ ইজ ডিফিকাল্ট। এখন 12টা থেকে 12:30 এ সেকশন নিব। আর যারা বি সেকশন আছেন, আপনাদের তখন কোনো ক্লাস নেই, রাইট? আপনাদের কি 1:30 দিকে শেষ, সানি? জি ম্যাম, আমাদের ডেটটাই শেষ। So is it okay if you guys sit at 1:30 till 2? তাহলে আপনার 2টা দিকে চলে যেতে। It's okay, I guess. ম্যাম, বাট Okay, আমাদের so রুম তো ম্যানেজ করতে হবে আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি রুম ওইটাই রুম তো কথা বলতে অ্যাভেলেবেল হবে। আছে 904, একটু কথা বলে দেখ। তো রুমটা একটু দেখতে হবে, বাট ইফ আই এম মানে নট রং, সানডেতে যেহেতু এখন অনেকে ক্লাস নিচ্ছে না, সায়ন নিচ্ছে না, তারপরে হচ্ছে, আচ্ছা যেটাই হোক, তো আপনারা আমি আজকে রেতা ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখছি। ইন দ্য মিন টাইম, ইফ ইউ নো যে একটা রুম খালি আছে, তাহলে আমাকে একটু জানান সিআরস, যে এই রুমটা ম্যাম, খালি থাকতে পারে, তাহলে আমি ওই রুমটা নিয়ে কথা বলবো। 904 নাম্বার রুমটা ম্যাম ফাঁকা আছে, বাট এটা কথা বলে শুনতে হবে আর কি। 904, রাইট? দাঁড়ান, জি ম্যাম। 904। সো আই নিড ইট ফ্রম 12 টু, তাহলে আমি পুরা 12 টু 1:30 বলবো, সরি 12 টু 2। তাহলে আমি জি হচ্ছে ম্যাম। একটা সেকশনে 12 টু 12:30 হবে, একটা সেকশনে 1:30 থেকে 2। ইজ দ্যাট ওকে উইথ এভরিওয়ান? ওকে ম্যাম। হ্যাঁ। ও, টার্ম পেপারটা দিতেই হবে, টার্ম পেপারটা আসলে দিতেই হবে। বাট টার্ম পেপার সিন্স উই আর নট, ওটা আমি আধা ঘন্টা যে ক্লাস নিচ্ছি তখনও দিতে পারেন, অথবা ইফ ইউ ওয়ান্ট, আমি হচ্ছে যেহেতু 2টা পর্যন্ত আছি, এট এনি পয়েন্ট অফ টাইম ইউ ক্যান কাম এন্ড সাবমিট ইট টু মাই রুম। ইজ দ্যাট ওকে? ঠিক আছে, টার্ম পেপারটা সাবমিট করতেই হবে, সফট কপি এন্ড হার্ড কপি বোথ। সফট কপি আপনি যখন চান সাবমিট করেন, ওই দিনের মধ্যে অবভিয়াসলি 29th ইজ ইউর ডেডলাইন। এন্ড হার্ড কপি হচ্ছে আমার রুমে এসে যে কোনো টাইম সাবমিট করে দিলে হবে। ম্যাম, আমাদের যে দিলরুবা ম্যামের ক্লাসটা না, উনি 4টা প্রেজেন্টেশন নিবে, যেটা থার্সডেতে হওয়ার কথা ছিল। তো থার্সডেতে আর কি 2টা ক্লাস উনি কাউন্ট করার কথা ছিল, যেহেতু 2টা প্রেজেন্টেশন 1.5 ঘন্টা লেগে যায়। তো আই গেস এর জন্য উনি ওই দিনটা নিয়েছে, যাতে একটা ক্লাস ফাঁকা থাকে, যাতে 2টা কাউন্ট করতে পারে। আচ্ছা, মানে আমি এই ইনফরমেশনটা দিয়ে কি করবো? না মানে ম্যাম, তাহলে বুঝতে, তো আমাদের মানে 2টা ক্লাস লেগে যাচ্ছে আর কি, যদি আমাদের 4টা প্রেজেন্টেশন হয়। তো ওই ব্রেক টাইমটাও তো দিলরুবা আমি ম্যামের মিস কি ক্লাস বলেছে, টাইমে চলে যাচ্ছে। I don't know about that because she told me that ম্যাম, she আমাদের wanted my জানিয়েছে slots. 4টা প্রেজেন্টেশন। এটা হচ্ছে আপনাদের, যে আপনাদের কতটুকু টাইম ম্যাম, লাগবে। ওই দিন মার্কেটিং ক্লাস আবার 10:30 থেকে স্টার্ট হবে এই সেকশনের জন্য। ম্যাম, তাহলে মনে সাড়ে হয় 10 থেকে যেহেতু স্টার্ট যদি হবে, তো প্রবলেম। হোয়াটস দ্য প্রবলেম? মানে আমি বুঝলাম না। ও মানে 8:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত বলেছে ক্লাস নিবে। আনিশা ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি জারিফ। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি জি বলেন। ম্যাম, আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস করছি ম্যাম, আমার একটু ইন্টারনেটের প্রবলেম ছিল, তো এই জন্য একটু কাইন্ডলি দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এটা দিচ্ছি, একটু ওয়েট করেন, আমি ডিসকাশনটা শেষ করে দিচ্ছি। ওকে জি ম্যাম, শিওর। গাইস, তো এখন হচ্ছে আম, আমাকে জাস্ট বলেন যে 12:30 থেকে 12:30 কি মানে আপনাদের প্রবলেম হবে, নাকি ডু ইউ থিঙ্ক ইউল হ্যাভ ক্লাস এট দ্যাট টাইম? আমাকে এটাই বলেছে, মানে আমার সাথে কথা হচ্ছে, she wanted my slot which is what the normal slot is. So um আজকে তাও can you talk, আমি রেজা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি about the room। আমি রুম হচ্ছে 12টা থেকে 2টার জন্য বুক করব। এর মধ্যে হচ্ছে সিআর দিলরুবা মিসের সাথে একটু কথা বলে আমাকে জানান যে if she is going to take normal classes or নাকি টাইম কি এক্সিড করবে নাকি। ডু টেল হার দ্যাট আমি আমার সিটি এই টাইমে নিতে যাচ্ছি, এই জন্য জিজ্ঞেস করছি। ঠিক আছে? MCQ, yeah, that's why it'll take like literally 10 to 15 minutes. ঠিক আছে?
Presentation is from 31. নেক্সট ক্লাস থেকে। হ্যাঁ, মানে টিউসডে থেকে। ওকে, সো এখন এটা কি সবাই ক্লিয়ার এখন? ইয়েস ম্যাম। CR's clear what you have to do? আপনি দিলরুমের সাথে কথা বলে আমাকে হচ্ছে একটু জানাবেন যে উনি ক্লাস কি নরমাল টাইমে দিবেন নাকি। প্লাস ডু ইনফর্ম হার যে আমি কেন জিজ্ঞেস করছি, বিকজ আই ওয়ান্টেড টু টেক মাই ক্লাস, মানে টেক মাই ক্লাস টেস্ট। সো মিসে অ্যাকচুয়ালি আমাকে আইডিয়াটা দিয়েছে টু টেক ইট হাফ অ্যান আওয়ার, সো আই থট যে এটা মনে হয় কনভিনিয়েন্ট হবে আপনাদের জন্য, অ্যান্ড আপনাদের অন্য একদিন আসতে হবে না ফর এন এক্সট্রা ক্লাস। বিকজ অন্যদিন আসতে হলে আমি পুরা ফুল ক্লাস নিবো আর একটা। সো I feel like it's too much of a hassle and আপনাদেরই কষ্ট হবে। So since আপনি সানডেতে চলেই আসছেন, আপনার ক্লাস আছেও, so I think it's better for you also if you do this. Are you guys all okay with it? Yes. All right. Let me just text Reza Bhaiya and then I'm going to start the slide. All right. 79 people here right now. Let's see. Start kori. Hoping যে আপনারা সবাই থাকবেন till the end, because I know আমি attendance নিয়ে নিয়েছি and you have zero incentive to stay. All right. হ্যাঁ, বলেন। কি সিটি আছে আপনার চার্জতে? Sorry, Tuesday. চ্যাপ্টার 13 মনে হয়। টিউসডেতে অ্যাকাউন্টিং আছে। হ্যাঁ, তো এখন আপনার আপনি like you have already said, it's not just one day. আপনাদের সিটি এখন হতেই থাকবেন, হবে, আমারটাও হবে, because this is the ending. এখন আমাদের সিটির সাথে টার্ম পেপার তো নিতেই হবে। I'm pretty sure আপনারা সেকেন্ড ইয়ারে, by now you have at least learned how to cope up with this. You know লাস্টের দিকে প্রেশার বেশি হয়, right? There is nothing you can do, there is nothing I can do at this point. আমি যদি আপনার সিটি পিছাই দিই, তাহলে আমি এখন থার্ডটা পিছালে মানে টার্ম পেপার প্রেজেন্টেশন পিছিয়ে দিই, তাহলে আমি তারপর ফোর্থ সিটি নিতে হবে আমার। আপনাদের সাথে আমার ক্লাসও কিন্তু অনেক বেশি নেই। ম্যাম টার্ম পেপার আমরা ওই দিনে সাবমিট করে দিই, বাট প্রেজেন্টেশনটা যদি একটু মানে একদিন আর কি পিছানো যায় তাহলে বেটার হয় ম্যাম। দাঁড়ান, যদি 1 আপনি তারিখ নেক্সট আপনার প্রেজেন্টেশন তাহলে হচ্ছে নেক্সট উইক দিতে চাচ্ছেন 5 তারিখ থেকে? দ্যাট ইজ রিয়েলি জি লেট। ম্যাম। আচ্ছা, আমি 31st এ বলেছি, আপনারা হচ্ছে 5 তারিখে প্রেজেন্টেশন দিতে চাইলে 5, 7, because I need a lot of classes for presentation. আমি কিন্তু প্রত্যেকটা মাত্র দুটো করে প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি। So I'll at least minimum need 4 classes. So it's 5, 7, 12, 14. কোনো বন্ধ টন্ধ আছে নাকি ওটাও তো জানি না। ম্যাম জানুয়ারিতে ম্যাম কোনো বন্ধ নেই ম্যাম এক্সট্রা। আচ্ছা, দেখি 14, তারপর হচ্ছে 19, 21. ঠিক আছে, I guess I can do that. তাহলে অনেক টাইট হয়ে যাচ্ছে সবার জন্য, বিকজ তখন আমি তাহলে কোনো ক্লাসে আপনারা একটা তো হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা প্রেজেন্টেশন দিতেই হবে, এন্ড কোন গ্রুপ যদি বলে যে প্রেজেন্টেশন দিব না, আমি কিন্তু ওটা কনসিডার করবো না, মানে দ্যাট পারসন উইল বি জাস্ট গন ফ্রম দ্য প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে, বিকজ অনেক টাইট হয়ে যাবে পরের দিকে if we start from 5th. Is everyone vouching to start on 5th? I'm sure everyone can speak for themselves. আমি কার কথা শুনতেছি না, তো I'm guessing যে কেউ আসলে যাচ্ছে না 5 তারিখ থেকে দিতে। নো ম্যাম, 5 তারিখ থেকে দিতে কোনো সমস্যা নেই ম্যাম। আরে যাদের প্রেজেন্টেশন যেই গ্রুপ ওরা বললেই তো হয়।
মানে 5 তারিখ থেকে শুরু করবো, তাহলে আমরা কিন্তু প্রত্যেকজনের একদিন করে পিছিয়ে যাচ্ছে and we are going to probably have a very tight schedule. তাহলে ঠিক আছে? Is everyone here, all 79 of you are okay with this 5 তারিখ থেকে প্রেজেন্টেশন দেয়া? জি ম্যাম, কোনো সমস্যা নেই ম্যাম। Yes, ma'am. মানে কেন সমস্যা থাকবে? পিছানো হলে আপনাদের ভালো লাগে, তাই না? আচ্ছা, তো অলরাইট, তাহলে আমি কিন্তু তাহলে 29 তে নিচ্ছি your term paper, ঠিক আছে? তারপরে মানে সাবমিশন এন্ড সফট কপি হার্ড কপি 29 তেই দিবেন। তাহলে আপনারা 31st এর জায়গায় হচ্ছে 5 তারিখ থেকে প্রেজেন্টেশন শুরু করবেন। 5 তারিখে যেটা আমি বলেছিলাম চ্যাপ্টার 13 যে দুইটা টিমে তারা স্টার্ট করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ফর বোথ সেকশনস, ফর বোথ সেকশনস যেই চ্যাপ্টার 13 দুইটা গ্রুপের আছে, সো দুইটা করে আমি বলেছিলাম ওইভাবেই স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? অলরাইট, লেটস স্টার্ট। আজকে যে চ্যাপ্টারটা পড়াবো ইটস ভেরি শর্ট। শর্ট বলতে মানে চ্যাপ্টারটা শর্ট না, আপনি যখন পড়তে যাবেন তখন ছোট লাগবে না, বাট ইটস ভেরি থিওরিটিক্যাল। আসলে মানে পুরোটাই থিওরিটিক্যাল, তেমন কোনো কিছু নাই এখানে, ম্যাথস এরও কিছু নাই, গ্রাফেরও কিছু নেই। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন? জি ম্যাম। জি, বাকি ma'am. সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Alright. So chapter 11 is public goods and common resources. তো এখানে হচ্ছে অনেকগুলো আসসালামু টার্মস আছে that might be জি ভাই বলেন। আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছেন? হাবিব, কাইন্ডলি একটু মাইকটা আনমিউট করো, মিউট করো। করেছি, আমি তো মিউট করে দিয়েছি। অলরাইট, সো পাবলিক গুডস এন্ড কমন রিসোর্সেস স্টার্ট করবো আমরা এখানে, যেখানে there's a lot of terms, নিউ কাইন্ড অফ টার্ম যেটা আমরা আগে করিনি, সো ওটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই। এখান থেকে কোয়েশ্চেন হচ্ছে ধরেন আসতে পারে, মানে ইটস অল গোইং টু বি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স, কেস স্টাডি টাইপের কোয়েশ্চেন্স, বাট অলসো ভেরি ইজি টু অ্যান্সার, সো এটা স্কিপ করা উড নট বি ওয়াইজ। সো আমরা এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গুডস এর কথা বলবো, ঠিক আছে? সো একটা এখানে কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি মানে পাবলিক গুডের কথাই বলছি মোস্টলি। পাবলিক গুডের মধ্যে দুইটা না চারটা আই থিঙ্ক, সরি। তো দুইটা প্রপার্টির কথা বলবো ফার্স্টে, একটা হচ্ছে এক্সক্লুডেবিলিটি আর একটা হচ্ছে রাইভালরি ইন কনজাম্পশন। এক্সক্লুডেবিলিটি মানে লাইক আ গুড দ্যাট ইউ ক্যান প্রিভেন্ট সামওয়ান ফ্রম ইউজিং, ঠিক আছে? ধরেন এটা প্রাইভেট পাবলিক সবগুলো মিলে এই দুটা প্রপার্টি আছে, ঠিক আছে? সো এক্সক্লুডেবিলিটি মানে ইউ ক্যান প্রিভেন্ট সামওয়ান। ফর এক্সাম্পল, আপনার কাছে হচ্ছে একটা মানুষ এসে বললো যে আমাকে মানে হি ওয়ান্টস টু ড্রিঙ্ক লেটস সে কোক, ঠিক আছে? আপনি বলেন আমি দিব না, because you are the owner of the shop, অথবা you are the manufacturer of the shop of মানে of Coca-Cola or whatever, and you're like আমি দিব না, ঠিক আছে? তো আপনি ওকে মানে you can prevent that person, ঠিক আছে? এটা কি বুঝতে পেরেছি সবাই? It's just like you can tell someone no about from using a good. Rivalry in consumption হচ্ছে একজন গুডটা যখন ইউজ করবে it's going to get less for the other person, ঠিক আছে? মানে একজন ইউজ করতে থাকবে and এটা তাহলে সবার জন্য, বাকি সবার জন্য কমতে থাকবে। এটা কি, can you give me an example of this? Okay guys, can you give me an example of rivalry in consumption? When one person's use diminishes other people's use. No one? ম্যাম, গ্যাসের ব্যাপারটা কি এরকম হয় যে একজন গ্যাস ইউজ করলে আরেকজনের কম পড়ার চান্স থাকে? হ্যাঁ, হতে পারে, হতে পারে। যদি আপনি ন্যাচারাল রিসোর্সের কথা বলছেন, যে গ্যাসটা আমরা ইউজ করি ফর লাইক। জি ম্যাম, জি ম্যাম, ন্যাচারাল রিসোর্স তো হচ্ছে কমতেছে আমাদের ডে বাই ডে। দ্যাটস ট্রু, বাট এটা আবার হচ্ছিল কি একটু কন্ট্রাডিক্টরি, বিকজ অনেক সময় আমরা যেটা বিলিভ করি যে হ্যাঁ ন্যাচারাল রিসোর্স তো ইজ লিমিটেড, যদি এটা অনেক জায়গায় অনেক রকম আছে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ গো টু মিডল ইস্ট, অয়েল ইজ নেভার গোয়িং টু ইউজ করতে থাকবেন, শেষ হচ্ছে না। আচ্ছা, লেটস সে ন্যাচারাল রিসোর্স যখন বলা হয়েছে, ধরুন আমরা হচ্ছে সবাই জানি যে পদ্মা রিভার, মেঘনা, যমুনা যেটাই হোক না কেন, ওখানে তো অনেক ফিশারম্যানস আছে, রাইট? বাট ওখানে ফিশেস
যেরকম এখন ইলিশ মাছের যে অবস্থা হয়েছে, ওগুলো কিন্তু আনলিমিটেড না, রাইট? তো যখন আপনারা একটা পোর্শন একটা মানুষকে দিয়ে দিচ্ছেন, তখন কি আমাদের সবার জন্য কমে যাচ্ছে না? জি ম্যাম, আমাদের জন্য কমে যাচ্ছে। সো দিস ইজ রাইভালরি ইন কনজাম্পশন। অথবা ইফ ইউর বাই, লেটস সে আপনি হচ্ছে একটা আইসক্রিম নিয়ে আসছেন, which is নতুন একটা আইসক্রিম and you haven't manufactured a lot, right? So ওখানে আপনি যখন দিচ্ছেন, that means it's decreasing for everyone else. ঠিক আছে, এটাই। এখন এই মেট্রিক্সটা একটু ইম্পর্টেন্ট, সো প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দিস মেট্রিক্স। এটা জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ইউ ক্যান গিভ ইউর ওন এক্সাম্পলস যদি এটা মানে এক্সামে আসে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এই মেট্রিক্সটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো এই মেট্রিক্সের মধ্যে অ্যাজ ইউ ক্যান সি 4টা হচ্ছে বক্স আছে। প্রাইভেট গুডস, ন্যাচারাল মনোপলিজ, কমন রিসোর্সেস, পাবলিক গুডস। এন্ড রাইভাল ইন কনজাম্পশন এখানে ইয়েস নো আছে। এটার মানেটা কি ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড অলরেডি? রাইভাল ইন কনজাম্পশন, ইয়েস হচ্ছে প্রাইভেট এন্ড কমন রিসোর্সেস, নো হচ্ছে ন্যাচারাল মনোপলিজ এন্ড পাবলিক গুডস। দ্য সেম ওয়ে এক্সক্লুডেবল কি গুডস, private goods and natural monopolies are excludable, but common resources and public goods are not excludable. ঠিক আছে? এই এক্সপ্লেনেশনটা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন? আমি যেটা বললাম মাত্র। ম্যাম, বইয়ের মধ্যে হচ্ছে ন্যাচারাল মনোপলিজ এর জায়গায় হচ্ছে ক্লাব গুডস দেওয়া আছে, মানে এটা কি সেম টাইপের? হ্যাঁ, সরি, বইয়ের মধ্যেটা আমি দেখেছিলাম, একটু আমি চেক করে নিই। আই থিঙ্ক ক্লাব গুডস এর মানে এখানে জাস্ট নামটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে বিকজ অফ দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এডিশনস উই আর ইউজিং। লেট মি জাস্ট চেক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে ক্লাব গুডস যেটা দেওয়া আছে ওটাই ন্যাচারাল মনোপলিজ। এখানে ক্লাব গুডস দেওয়া আছে, এক্স্যাক্টলি নেমিংটা কেন যায় না, বাট ইটস দ্য এক্সপ্লেনেশন ইজ দ্য সেম। গুডস দ্যাট আর এক্সক্লুডেবল বাট নট রাইভাল ইন কনজাম্পশন। এখানে ক্লাব গুডস যেগুলো আছে সবগুলাই কিন্তু মোটামুটি হচ্ছে মানে মনোপলি হয়ে গিয়েছে। It's not like এটা করা হয়েছে, but eventually it becomes a monopoly. I think that is why they are naming it natural monopolies. ঠিক আছে? If you write club goods here, that's completely okay and fine. আচ্ছা, so let me explain the table a little bit again. ঠিক আছে? তারপরে বলবেন যদি না বুঝেন। 4টা এখানে দেয়া আছে, সবাই দেখছি। প্রাইভেট, ন্যাচারাল অথবা ক্লাব গুডস, কমন রিসোর্সেস, পাবলিক গুডস। রাইভাল ইন কনজাম্পশন একটু আগে পড়লাম। রাইভাল ইন কনজাম্পশন মানে আমি ইউজ করলে ওটা শেষ হতে থাকবে, মানে অন্য মানুষের জন্য কমতে থাকবে। আর এক্সক্লুডেবল মানে হচ্ছে সামথিং দ্যাট ক্যান বি প্রিভেন্টেড। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, রাইভাল ইন কনজাম্পশনের নিচে ইয়েস নো দেয়া আছে। তার মানে কি, ইয়েস হচ্ছে রাইভাল ইন কনজাম্পশন, প্রাইভেট গুডস আর কমন রিসোর্সেস, দে আর রাইভাল ইন কনজাম্পশন, মানে এটা ইউজ করলে কমতে থাকবে। ন্যাচারাল মনোপলিজ এন্ড পাবলিক গুডস আর নট রাইভাল ইন কনজাম্পশন। যত ইউজ করি না কেন, ইটস ফাইন, ইটস নট গোইং টু ডিক্রিজ ফর সামওয়ান এলস। এক্সক্লুডেবল মানে আমি এটা প্রিভেন্ট করতে পারবো কাউকে ইউজ করার জন্য। প্রাইভেট গুডস আর ন্যাচারাল মনোপলিজকে প্রিভেন্ট করা যাবে, অন্য মানুষকে না দিতে পারি আমি চাইলে। কমন রিসোর্স এন্ড পাবলিক গুডস হচ্ছে এক্সক্লুডেবল না, মানে এটাকে দিতেই হবে। এখন আমি এক্সাম্পল দিয়ে এটা বুঝাই, ঠিক আছে? প্রাইভেট গুডস, এটা দেখছেন ইয়েস এন্ড ইয়েস, দ্যাট মিনস হোয়াট, রাইভাল ইন কনজাম্পশনও এক্সক্লুডেবলও। প্রাইভেট গুডস কেন এক্সক্লুডেবল? বিকজ আইসক্রিম কোন, যেটা বললাম, ক্লোদিং, আপনি চাইলেই বলতে পারেন যে না আমি দিব না। কনজেস্টেড টোল রোডস, যেটার মধ্যে টোল দেওয়া হয়, আপনি বলতে পারেন যে না আমি রোডে টোল দেওয়া হচ্ছে, আমি আপনার গাড়িকে যেতে দিব না। ঠিক আছে? So it's private and it has ownership of a particular person, and that person can do whatever they want with it. Also, rival in consumption মানে এটা আপনার জন্য কমতে থাকবে। So if you're taking ice cream cones, obviously পরের পার্সনের জন্য আইসক্রিম কোনটা 10টা থেকে 9টা হয়ে গেল, কমতে থাকবে। ক্লোদিং যদি একটা মানুষ 10,000টা ক্লোদিং কিনে ফেলে, আপনার জন্য সেটাও 10,000টা ক্লোদিং কমে যাচ্ছে। প্রাইভেট গুডসটা সবাই বুঝছি why it's rival in consumption and excludable? Yes, ma'am. সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এটা? everyone else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm hoping you did get Yeah, it. All right. Natural monopolies, as you can see, it's not rival in consumption but excludable. এখন কিভাবে হবে এটা? Fire protection, cable TV,
আনকনজেস্টেড টোল রুটস, এটা হচ্ছে এক্সক্লুডেবল কেন? বিকজ আপনি যদি বলেন ঠিক আছে আমি এই বাসাতে কেবল টিভি দিব না, এই বাসাতে আমি ফায়ার ব্রিগেড ওদেরকে বলবো না যেতে, ঠিক আছে, টোল রোডস। সো এখন হচ্ছে আমি তাহলে চাইলেই এটা এক্সক্লুড করতে পারি, যাই কোনো একটা মানুষকে প্রিভেন্ট করতে পারি যে না আপনি এগুলা নিবেন না, কিন্তু এটা রাইভেল ইন কনজাম্পশন না। ফায়ার প্রোটেকশনে আপনি একটা বাসা পানি দিচ্ছেন, একটা বাসাকে সেভ করছেন, ডাজ নট মিন ইটস গোয়িং টু গেট লেস, বিকজ এভরিওয়ান ইজ এন্টাইটেল টু ফায়ার প্রোটেকশন। ঠিক আছে, এটা কি বুঝতে পেরেছেন? এভরিওয়ান ইজ এন্টাইটেল টু কেবল টিভি। একটা বাসায় কেবল দিলে কিন্তু অন্য বাসায় দেওয়া যায় না অথবা কমে যায়, এটা তো কোনো না। কেবল টিভি আপনি যত জায়গায় যেতে চান সব জায়গায় দিতে পারবেন। দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। এটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Natural monopolies, okay. Thirdটা is common resources. It's rival in consumption but not excludable. ঠিক আছে, তো rival in consumption but not excludable কেন? এটা rival in consumption because এটা কমে যাচ্ছে, একটু আগে যেটা আমি বলেছিলাম, fish in the ocean. Environment মানে হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্স বোঝানো হচ্ছে। নন টোল রোডস, কনজেস্টেড নন টোল রোডস, কনজেস্টেড মানে হচ্ছে অনেক কম জায়গা, দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস রাইভেল ইন কনজাম্পশন। অনেক কম জায়গায় যদি আপনি যেতে চান, দুইটা গাড়ি যাচ্ছে, তার মানে থার্ড গাড়ি যেতে পারবে না বিকজ জায়গা নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সো আর এক্সক্লুডেবল না কেন? বিকজ আপনি কিন্তু ফিশ কাউকে বলতে পারবেন না যে না আপনি এটা নিতে পারবেন না, বিকজ ইটস ন্যাশনাল প্রপার্টি, এনিওয়ান ক্যান টেক ইট। কাউকে বলতে পারবেন না যে ডোন্ট ব্রিথ দি এয়ার, don't drink water from the don't take the ponds water অথবা rivers water, because it's for everyone. ঠিক আছে, এটাকে বুঝতে পেরেছেন এখন? কমন রিসোর্সেসটা, কমন Yes, ma'am. রিসোর্সেস ক্লিয়ার? পাবলিক গুডস, not rival in consumption, not excludable. টর্নেডো সিস্টেম মানে লেটস সে সাইরেন, যখন সাইরেন দেওয়া হয় অথবা রেড ম্যাম অ্যালার্ট একটু দেওয়া হয়। ইন্টারাপ্ট করি না ম্যাম, হ্যাঁ, বলেন। ক্লোদিংটা এক্সক্লুডেবল কিভাবে? ইউ ও আপনি বলবেন যে আমি আপনাকে ক্লোথ সেল করব না, like you go to a shop and ফ্রম you দ্য want to buy সেলার এন্ডস আই এম নট সেলিং। Yeah, it's private, so you are obviously the owner, right? You're owning it somehow, and you don't want to sell it to someone. ইয়েস ম্যাম, কারেক্ট, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে? Just like ice cream cones, it's the same. আচ্ছা, পাবলিক গুডস হচ্ছে গিয়ে পাবলিক গুডস হচ্ছে টর্নেডো সিস্টেম, যেটা আমি বললাম। আই এম গেসিং সবাই আপনারা শুনেছেন যে there are sirens, তারপর অ্যালার্টস, যেটা টর্নেডোর সময় দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তো এটা দেওয়া হয় মানে কি, তখন কিন্তু মানে এটা কি বলা হয় যে টর্নেডো একটা সাইরেনটা এরিয়াতে একটা সাইরেন চলতেছে, ক্যান ইউ সে যে আমি এই বাসাটাতে দিব না সাইরেন? ইজ দ্যাট পসিবল? এটা কি পসিবল কোন একটা বাসাকে এক্সক্লুড করা ফ্রম আ সাইরেন? No, ma'am. No, নো ma'am. ম্যাম। মানে আপনার বাসায় সব মানুষের কান বন্ধ করে থাকতে হবে হাত দিয়ে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট। এটা ছাড়া ইটস নট পসিবল। জাস্ট লাইক দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স, মানে আমাদের আর্মি মিলিটারি ফোর্সেস যারা আছে, ইফ দে আর ডিফেন্ডিং দ্য কান্ট্রি, ইউ আর অলরেডি ইন দ্য কান্ট্রি, দেয়ার ইজ নো ওয়ে আ পারসন উইল এক্সক্লুড ইউ ফ্রম ইট। আর আপনি জাস্ট এক মানে পুরো কান্ট্রিকেই দিচ্ছে ওরা ন্যাশনাল ডিফেন্স, অথবা পুরা একটা এরিয়াকেই সাইরেন দিচ্ছে, দেয়ার ইজ নো ওয়ে যে আপনাকে দিলে অন্য বাসাটা কমে যাবে, তাই না? তো সবাই কি বুঝছে এটা? পাবলিক গুডসটা দ্যাট ইজ নট রাইভেল ইন কনজাম্পশন এন্ড নট এক্সক্লুডেবল। Yes, ma'am. চারটা কি ক্লিয়ার সবার কাছে? Yes, ma'am. অলরাইট। টাইপস অফ গুডস যেটা মাত্র এক্সপ্লেইন করলাম ওইটা এখানে বলা, মানে স্লাইডের মধ্যে হচ্ছে এটা মানে এক্সপ্লেইন করে বলা হচ্ছে। ওকে, নাও কামিং টু দ্য ফ্রি রাইডার প্রবলেম। ফ্রি রাইডার প্রবলেম হচ্ছে, আই এম শিওর আপনারা সবাই এখন পর্যন্ত জানেন এটা, and you have probably faced it yourself as well. Person who receives the benefit of a good but avoids paying for it. So it's pretty self-explanatory, যেটা এটা মানে সবাই জানি মোটামুটি। এটা এটা বেশিরভাগই হচ্ছে ধরেন প্রাইভেট মার্কেটে অনেক কম হয়, বিকজ প্রাইভেট মার্কেটে এরকম যদি হয় যে ফ্রি রাইডার প্রবলেম হচ্ছে, তখন প্রাইভেট মার্কেট সাপ্লাই কম করে দিবে, বন্ধ করে দিবে, এক্সেট্রা। গভর্নমেন্টের জন্য অথবা পাবলিক গুডস এর জন্য এটা সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্লিকেবল, রাইট? বিকজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক এভরিওয়ান পে ফর দ্য সার্ভিসেস দ্যাট দে আর গেটিং, or to make everyone pay for taxes. Everyone is supposed to pay for taxes. Everyone is supposed to be accountable. But আসলে কি এরকম হয়?
No, miss. So let's say আপনারা বলেন, give me an example of free rider problem. এরকম কি আছে যেখানে free rider হয়, free riding হয়? What do you think? To your experience অথবা to your knowledge? Any example? Medical help, Medical? How? ma'am, government hospitals. That's true. মানে free rider টা কি, ওটা তো আপনাকে বলতে হবে। Public parking. The public, the citizen. তো পাবলিক বেসিক্যালি যেটা বলতে চাচ্ছেন আই এম গেসিং ইজ, আমরা যদি আমাদের ট্যাক্সেস না পে করি অথবা ধরেন যখন এরকম কোনো ফান্ডিং করা হচ্ছে আমরা যদি পে না করি, বাট ইউ আর স্টিল এনজয়িং অল অফ দ্য গভর্নমেন্ট অথবা পাবলিক সার্ভিসেস, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, পিপল হু আর রিয়েলি ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল অফ বাট স্টিল নট পেইং ট্যাক্সেস, দেয়ার আর পিপল হু ট্যাক্স ইভেডস এন্ড ট্যাক্স অ্যাভয়েড করে, they are the free rider of the society. Asha guys, we have less than 1 minute left. I really want everyone to join again, so I'm going to stop the meeting and please join again quickly. মিস 126 22 ব্যাচের জারিফ। জারিফ দিয়েছি আপনাকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়েলকাম। Ma'am, লাবিব এখনো জয়েন করেনি, ও জয়েন করলে দিব। সিয়াম মিস করছে ম্যাম। কোন সিয়াম? আব্দুল্লাহ সিয়াম ম্যাম। না, আব্দুল্লাহ সিয়াম তো প্রেজেন্ট ছিল, তো দিয়েছি। নো ম্যাম, ও প্রেজেন্ট ছিল। ম্যাম এই যে হ্যাঁ। গ্রুপে টেক্সট দিচ্ছে তো এইজন্য। ও না, ও প্রেজেন্ট বলেছিল, আই গেভ ইট টু হিম। লাবিব মিস করেছে বাট হি হ্যাজন্ট জয়েন ইয়েট, সো জয়েন করলে ওকে দিচ্ছি। বাকি সবাই কি ঘুমায় গেছে? প্লিজ আস্ক এভরিওয়ান টু জয়েন। জয়েন না করলে আমি স্টার্ট করবো না, এন্ড যদি আমি দেখি মানুষজন জয়েন করতেছে না তাহলে আমি আবার অ্যাটেন্ডেন্স নিব। তোমার মার্জিনা রেডি? Okay, so clearly everyone isn't here. আমি বাকিটুকু পড়াচ্ছি because I have to end this, and after I'm done I'm going to take attendance again of both sections. All right. Please let me know if the screen is visible. সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Right. তো যেটা ফ্রি রাইডার প্রবলেম বলছিলাম, তো বইতে আই থিঙ্ক ইফ ইউ গো থ্রু দ্য বুক, এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে 4 জুলাই ফায়ারওয়ার্কস এর কথা। আমাদের এখানে ধরেন আপনার যখন ফায়ারওয়ার্কস হয় তখন কিন্তু লেটস সে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ বিন টু শাকরাইন। আপনার কি কেউ শাকরাইনের সময় পুরান ঢাকা গিয়েছেন? Have you not heard the term শাকরাইন before? জি ম্যাম, গেছি ম্যাম, দেখছি। এই পুরা ক্লাসের মধ্যে শুধু ফারহানি গেছে, আর কোনো মানুষ যায় নাই? নো ম্যাম, যাওয়া হয়নি। ম্যাম আই গেস সবাই জানে শাকরাইন কি হয় না গেলেও। শুনেছি ম্যাম, কিন্তু যাইনি। আচ্ছা, সো অলরাইট। আমি জানি না এখন কি ওরকম আগের মতো হয় নাকি, বাট দ্য টাইম আই ওয়েন্ট ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস। সো দেয়ার ফার্স্ট শাকরাইনের দিন
বিকাল থেকে হচ্ছে ওরা কাইটস উড়াতে থাকে, মানে ঘুড়ি উড়ানো হয় অনেক, মানে আকাশে আপনি খালি দেখবেন প্রত্যেকটা বাসা থেকে একটা না একটা, একটা দুটা তিনটা করে ঘুড়ি উঠছে, and that's really nice. এরপরে সন্ধ্যা থেকে fireworks start হয়, so it's like a lot of fireworks, at least it used to be before that way, and it's really nice, right? So everyone's buying the fireworks, অনেকেই হচ্ছে হলো গিয়ে ঘুড়ি কিনছে, মানে কাইট কিনছে, কিনে উড়াচ্ছে, রাইট? সো ধরেন আপনি অথবা আমি যে এখান থেকে গেলাম, আমি কোনো ফায়ারওয়ার্কসও কিনিনি, আমি কোনো কাইটও কিনিনি, বাট আই এম স্টিল এনজয়িং দ্য শো। আমি এটার জন্য কোনো পেমেন্টও করিনি, তাহলে এখানে আমি কি ফ্রি রাইডার হলাম না? বুঝতে পেরেছেন সবাই? ইয়েস ম্যাম। এটাই হচ্ছে হলো গিয়ে মানে ইয়ের জন্য। এখন আপনি ধরেন একটা সোসাইটি হিসেবে ইউ আর স্টেইং ইন পুরান ঢাকা, তো সবাই বললেন কি ঠিক আছে এবার সোসাইটিতে যতজন আছে সবাই একসাথে হচ্ছে ফান্ড রেজ করবো, ফান্ড রেজ করে আমরা হচ্ছে এরকম ফায়ারওয়ার্কস অনেকগুলো যাতে বেশি হয় এন্ড অনেক অর্গানাইজলি হয় এন্ড স্টাফ, এরকম করে করব। সবাই দিল, এখন একটা বাসা একটা মানুষ দিল না, ওটার জন্য কি আপনারা ফায়ারওয়ার্কস বন্ধ করে রাখবেন ফর দ্যাট ওয়ান হাউস অর ওয়ান পারসন? No. Because it's not possible, right? Everyone's okay with it, just that one person is probably বলবে যে ঠিক আছে I'm not able to, আমি থাকবো না আজকে অথবা আমি দিব না, something like that. So একটা মানুষ দিবে না, people will probably hate on that person, but কিছু করার নাই। So that person will enjoy the fireworks, will enjoy the kites, but he's not paying for it. And এইরকম সিচুয়েশনে যেটা গভর্নমেন্ট পাবলিক গুড, যেটা it's very difficult to ensure that everyone's paying. Just like আপনাদের টার্ম পেপারের সময় it's very difficult to ensure if it's a group task যে everyone's working the same because you're getting the same marks. এটাই হচ্ছে ফ্রি রাইডার, ঠিক আছে? আর ফ্রি রাইডারের প্রবলেমও আছে ডেফিনেটলি, বাট গভর্নমেন্টের কয়েকটা হচ্ছে সলিউশন হচ্ছে, একটা হচ্ছে পাবলিক গুড দেওয়ার পরে এটা সবসময় ট্যাক্স রেভিনিউ দেওয়ার জন্য, অথবা যেরকম রোডস যখন ইউজ করছে টোল দেওয়ার জন্য, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। অনেক সময় অনেক জায়গার মধ্যে যেরকম টিকিট দেওয়া থাকে, এগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্টের ওয়েজ অফ টেকিং ইট ব্যাক, অথবা ফ্রি রাইডার প্রবলেমটাকে কম করানোর জন্য। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট পাবলিক গুডস যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি আগে, ন্যাশনাল ডিফেন্স, বেসিক রিসার্চ অ্যান্ড ফাইটিং পভার্টি, যেগুলো সবগুলো পাবলিক গুড অ্যান্ড এগুলো কোনোটাই এক্সক্লুডেবল না, রাইভেলরিও নেই। আচ্ছা, সো এখানে হচ্ছে একটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে আপনাদের বইতে অ্যাবাউট লাইট হাউসেস। ডাজ এভরিওয়ান নো হোয়াট লাইট হাউসেস আর? সবাই কি আমরা লাইট হাউস চিনি? I can't hear everyone. এতগুলো মানুষ যখন প্রেজেন্ট, আপনারা কি কথা বলেন না কেন? ম্যাম লাইট হাউস হচ্ছে ম্যাম একটা শিপকে হচ্ছে ডিরেকশন দেওয়ার যে কোস্ট কোথায় আছে এন্ড দেন হাউ দে শুড মানে সিলেক্ট देयर রুটস, এই জন্য। এটা কি সবাই জানেন? বাকি সবাই কি শুনেছেন what Nafis said? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Sorry, my voice is not helping. আচ্ছা, সো লাইট হাউসেস হচ্ছে বেশিরভাগ এখন যেরকম অনেক জায়গায় লাইট হাউসেস গুলো যেখানে ছিল কমে গিয়েছে, আগের মতো এত নেই, বাট যে জায়গাগুলো বেশিরভাগই শিপস অথবা মেরিন লাইক ওশানস, সি, যেখানে যাওয়া আসা করে, সো প্রত্যেকটা কোস্টের জায়গায় জায়গায় লাইট হাউসেস থাকতো, আগে আরো বেশি থাকতো। লাইট হাউসেস ইজ দিস রিয়েলি টল বিল্ডিংস ফ্রম ওয়্যার ইউ গিভ লাইটস। তারপর ওখানে অনেক সময় একটা মানুষ আগে এরকম থাকতো যে এরকম শিফটের মধ্যে মধ্যে থাকতো, সো দ্যাট কোনো ঝামেলা হলে সাইরেন দিতে পারে। ইফ ইটস লাইক আ টর্নেডো অর আ স্টর্ম কামিং, তখন লাইট হাউসেস থেকে সাইরেন দেয় সো দ্যাট দূরের দূরে শিপস শুনতে পারে, ঠিক আছে? তারপর আর লাইট দিতে থাকে সবসময়, ঘুরানো একটা রিভলভিং একটা লাইটের মতো, দ্যাট হেল্পস সি অথবা শিপস ন্যাভিগেট। এখন লাইট হাউসের জন্য কিন্তু পেমেন্টটা কিভাবে হবে? লাইট হাউস কি পাবলিক নাকি প্রাইভেট? নর্মালি লাইট হাউসেস প্রাইভেট হয় বিকজ দে আর ওনড অ্যান্ড অপারেটেড বাই অ্যান ওনার। একটা মানুষ ওখানে জায়গাটা যায়, সে নর্মালি ওখানে লাইট হাউস করে। তো এইটা ফ্রি রাইডার প্রবলেমটা তো অবভিয়াসলি থাকবে ওখানে, বিকজ দিস ইজ ওয়ান ওনার্স লাইট হাউস, বাট এখানে যতগুলা শিপে যাবে ওই প্যাসেজ দিয়ে সবাই কিন্তু লাইট হাউসের বেনিফিটটা পাচ্ছে। সো হাউ ক্যান দিস বি সলভ? লাইট হাউস গুলোকে অনেকটা ট্রাফিক সিগন্যালের মতো বলা যায়। বলা যায়, but traffic signals are not owned by someone. It's not private. Okay. So traffic signals are not private, and traffic signals are definitely public goods which are মানে প্রত্যেকজন এটার বেনিফিট নিচ্ছে, right? Lighthouses are privately owned.
এখন ওনারটা কিভাবে জিনিসটাকে সলভ করতো অথবা কিভাবে জিনিসটা বেনিফিট এরকম বলতো যে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে দ্যাট ওনার হ্যাজ টু গেট সাম সর্ট অফ আ বেনিফিট, রাইট? এখন সিতে যারা থাকে সবসময় শিপস যারা যায়, দে মাইট নট পে ফর ইট। অনেকে বলবে না আমি পে করবো না, আমার ইচ্ছা অথবা হোয়াট এভার ইট ইজ। তো এটা একটা মানে এই জিনিসটার মানে প্রবলেমটা কমানোর জন্য অথবা প্রবলেম হচ্ছে করতো কি, লাইট হাউসের আশেপাশে যে পোর্ট ছিল, মানে এভাবে প্রবলেমটা ওরা দে হ্যাড আ সলিউশন টু দিস। যে পোর্টটা ছিল লাইট হাউসের সামনে, উই অল নো হোয়াট পোর্টস আর, রাইট? যেখানে শিপস গুলো আসে, মানে যেখানে ট্রেড হয়, পোর্ট বলে এটাকে। সো পোর্টের ওই ওনার অথবা পোর্টটাকে বলতো এই লাইট হাউসের জন্য পে করতে। কেন? বিকজ পোর্ট যদি লাইট হাউসের জন্য পে করতো না, তাহলে যে ওনার ছিল ওই লাইট হাউসটা অফ করে দিত। বলবে যে ঠিক আছে, দিস ইজ নট নো লঙ্গার ইন ফাংশন, আমি এটা ইউজ করবো না, লেট ইট জাস্ট নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওন ইট এনিমোর। সো ইট ওয়াজ লেফট টু বি দ্যাট লাইক দ্যাট। কোনো লাইট ছিল না, কোনো কিছু নাই। প্রবলেম কি হতো তখন? পোর্টের মধ্যে কোনো শিপ আসতো না। ওই পোর্টে কোনো শিপ আসবে না যে পোর্টে কোনো লাইট হাউস নেই। সো অন্য পোর্টে যেত, হয়তো অন্য যেখানে পোর্টের ওনাররা উড এগ্রি টু পে, ওখানে লাইট হাউস আসতো, এন্ড ওখানে শিপ বেশি আসা যাওয়া করতো। সো পোর্টের বিজনেস ভালো হতো। এটা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. জি ম্যাম। So this is how they fix this problem, যে ফ্রি রাইডার প্রবলেম, and কে actually payment করবে, how is this going to be beneficiaries for everyone else. So they came up with the solution যে পোর্টের ওনারদের কাছ থেকে লাইট হাউসের ওনাররা হচ্ছে টাকা নিবে, যে আমি এখানে লাইট হাউস থাকবে, ইফ ইউ এগ্রি টু পে, তাহলে ওই পোর্টে হচ্ছে শিপ আসা যাওয়া করবে, আর যদি পে না করে লাইট হাউস অফ হয়ে যাবে, ওখানে শিপ আসা যাওয়া করবে না। So this is how they figured out the problem, and lighthouses are basically private goods, but when এটা private and public এর মাঝামাঝি বলা যায়, because এটা হচ্ছে সবাই normally use করে। আচ্ছা, cost benefit analysis, this is the last topic of today, ঠিক আছে? cost benefit analysis। এখন cost benefit analysis টা সবাই মোটামুটি জানি আমরা what it is। সবাই তো জানেন, right? cost benefit কি? Yes ma'am. Yes, ma'am. জি ম্যাম। It's just to compare the cost and benefits of something, ঠিক আছে? আপনি একটা জিনিস চুজ করবেন, একটা ডিসিশন নেবেন, ওটার কস্ট কত, বেনিফিট কত, তো কোনটা, what should be your decision regarding it। এখন আমাকে বলেন, ধরেন একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলো, ঠিক আছে? রোড অ্যাক্সিডেন্টে this person spot dead, and now you have to, like, how do you value the person's life? ম্যাম কোয়েশ্চেনটা বুঝিনি। একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলো, ঠিক আছে? রোড অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তো আপনাকে, আচ্ছা লেটস একটা রোড মানে ওইটা হাইওয়ে রোড, এন্ড ইটস ভেরি রিস্কি রোডটা, বিকজ রোডটার মধ্যে কোনো সাইন নাই, কোনো স্পিড ব্রেকার নাই, কিছুই নাই। তো ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, একটা মানুষ মারা গেল, ওয়ান পার্সন ডাইজ, এন্ড নাও দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু ডিসাইড যে এখানে কি আমি একটা স্পিড ব্রেকার দিব নাকি না। তো স্পিড ব্রেকার দেওয়ার জন্য আমার লাগবে, ধরেন লেটস সে স্পিড ব্রেকার প্লাস সাইন্স দিতে আমার লাগবে 50,000 টাকা। এখন আমি এটা কিভাবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করব উইথ দ্য পার্সনস ডেথ এন্ড পার্সনের লাইফটা আর রোডের যে কস্ট আছে, হাউ ডু আই ডু আ কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস? সবাই বুঝতে পেরেছেন? So when it's a person's life, how do you put a value on it? ইনফিনিটি। That না would ম্যাম, be ও the হচ্ছে ডেইলি ইনকাম, সরি মান্থলি ইনকামের বেসিসে একটা ভ্যালু জেনারেট করা পসিবল সম্ভবত। আর যদি মানুষটা ইনকাম না করে, there is no value। ম্যাম এটার বেসিসেও করা যেতে পারে যে তার লাইফে কি কোনো কিছু চলছে কিনা, বা তার লাইফে কি কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিনা, যেমন মনে করেন What if it's তার a kid? ফ্যামিলিতে কোনো মেম্বার সিক এরকম, What if it's a kid? তাহলে তো তাও করা উচিত, কেননা তার জীবনে তো সামনে এখনো অনেক সময় বাকি আছে। হ্যাঁ, so there is no exact, আপনার কোনো, আমাদের কোনো ম্যাগনিটিউড আছে এটা মেজার করার জন্য? নো ম্যাম। নরমালি there is not। আমরা যদি বলি যে ঠিক আছে, I'm going to pay you 20, মানে যেটা আমাদের সময় এরকম আমাদের গভর্নমেন্ট থাকতো অনেক বেশি, এটা আমরা দেখেছি, someone dies and we pay them like 20K, 30K, 40K for a life। আমাদের সবার কাছে তো কোনো এক পয়েন্ট it seemed absurd, right?
সবাই মোটামুটি ফিল করেছে যে ইট ডাজন্ট মেক সেন্স হাউ ইউ পেইং সামওয়ান লাইক দিস জাস্ট ফর দেয়ার ডেথ। মানে 20,000 টাকা দিয়ে দিলে আমরা ভুলে যাবো যে দ্যাট পারসন ডাইড অর এক্সেট্রা এক্সেট্রা। But obviously not. And the ideal scenario here would be to say it's infinity, right? There is no price to a human's life, right? Does that make sense to everyone? There's no price to a human's life. এটা কি সবাই এগ্রি করেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. বাট এটা করলে যদি আমি এরকম বলি তখন আমি কিভাবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করব? তো এখন সায়েন্টিস্টরা হচ্ছে আই ডোন্ট নো এটা কোন জায়গায় জানি আমি পড়েছিলাম, there is this research করে বের করা হয়েছে that people are voluntarily willing to take 10 million for a human life. মানে আপনার হচ্ছে 10 million is your benefit অথবা ওই হিউম্যান লাইফটার ওয়ার্থ ভ্যালু, ঠিক আছে? সো 10 মিলিয়ন যদি ভ্যালু হয়, 10 মিলিয়ন ইজ লাইক আমাদের কতটা like 1 crore, right? না, So বাংলাদেশের হিসাবে 100 কোটির কাছাকাছি। না বাংলাদেশ না, আমরা টাকায় বলি, ঠিক আছে? 10 মিলিয়ন টাকা। সো 10 মিলিয়ন যদি হয় এরকম, তো আমি এখানে বললাম যেটা আমার হচ্ছে রোড ঠিক করতে লাগবে 50,000 টাকা। সো হোয়াটস মাই ডিসিশন হিয়ার? সবাই কি বুঝছেন কোয়েশ্চেনটা? আমার রোডটা যেটা আমি বললাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওখানে, সো আমার ওখানে সাইন্স ব্রেক, কি জানি স্পিড ব্রেকার, রাস্তা ঠিক করা সবকিছু মিলে আমার লাগবে 50,000 টাকা। So that's my cost. My benefit অথবা the thing I'm going to analyze the cost again is the human life, which is worth 10 million. So what should be my decision here? Should I do the restoration? মানে আমাকে রাস্তাটা ঠিক করা উচিত 50,000 টাকা দিয়ে? Yes, ma'am. কেন? Yes, ma'am. কারণ মানুষের লাইফের ভ্যালু ওই 50,000-এর চেয়ে বেশি। Exactly. As বেনিফিটটা simple বেশি। as that. It's 10 million. So it's literally bigger than almost every cost of restorations we're going to have, right? Unless you're asking to build a building, that is a lot. But মোটামুটি আমি যদি বলি যেটা মানুষের ভ্যালু হচ্ছে 10 মিলিয়ন, সো আমারটার জন্য স্পিড ব্রেকার দেওয়া লাগুক, ট্রাফিক লাইট দেওয়া লাগুক, যাই কিছু করা লাগুক, দ্যাট উড মেজার আপ টু দ্য লাইফ, যদি আমি এভাবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিসটা করতে চাই। ফর এক্সাম্পল আমি যদি চিন্তা করে আছি, ঠিক আছে এই রাস্তাটায় পুরা মাসের মধ্যে এতগুলা মানুষ মারা যাচ্ছে, সো আই হ্যাভ টু মেক আ ফ্লাইওভার হিয়ার, অথবা আমার একটা রোড করতে হবে, কিছুটা করতে হবে। সো তখন তো আমরা অবভিয়াসলি করবো, বিকজ আমাদের যে ফ্লাইওভারের কস্ট হবে that's definitely less than people dying, like 10 people dying every month. আমি যদি পুরোটা ইয়ারের হিসাব করি, যেটাই করি না কেন, this is how people normally do, like যখন আমরা কোনো কনস্ট্রাকশন সাইট করি, কোনো রেস্টোরেশনস করি, রোডস বানাই, তখন কিন্তু এরকম একটা হিউম্যান লাইফের ভ্যালুটা ওরা চিন্তা করে নেয়, ঠিক আছে? এখানে অ্যাকচুয়ালি বেনিফিটটা কত, and since human life is so valuable, almost priceless, but you have to put a price just for the sake of it, তখন দেখা যায় বেশিরভাগ টাইমই কস্ট বেনিফিটের মধ্যে ইটস অলওয়েজ বেটার টু চুজ ডুইং দ্য টেকিং দ্য কস্ট ফর হিউম্যান লাইফ, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে যেমন বোঝানোর চেষ্টা করেছে। এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি? Guys, Yes, ma'am. can't hear anything. Yes, ma'am. Okay, so if it's clear, তাহলে হচ্ছে আমাদের তেমন কিছু আর নেই এই পুরা চ্যাপ্টারটার মধ্যে। আপনাদের অনেক পড়তে হবে, বিকজ কেস স্টাডি আছে কয়েকটা, যেটা আমি বললাম গুডস এর কথা আছে, বাট অনেক ছোট কম্পারেটিভলি। ইটস লাইক আ ভেরি ইজি চ্যাপ্টার, সো জাস্ট গো থ্রু ইট। এখানে কমন রিসোর্স যেটা আমরা আগে কথা বলেছি ওগুলাই এখানে আছে, আমি যেটা বলেছি ওগুলাই হচ্ছে হলো গিয়ে মানে ডিসকাস করা আছে। সো এই যে কমন রিসোর্স যেটা আমি দেখলাম, ক্লিন এয়ার, ওয়াটার, কনজেস্টেড রোডস, ফিশ, ওয়েলস, আদার ওয়াইল্ড লাইফ। কমন রিসোর্সেস মানে হচ্ছিল গিয়ে যেটার মধ্যে আমাদের রাইভেলরি মানে এটা কমে যাচ্ছে, বাট ইটস নট এক্সক্লুডেবল ফ্রম এনিওয়ান। আচ্ছা, এইটা আরেকটা কেস স্টাডি which I don't think I have to go through, and it's not that মানে difficult to understand. So I'm just going to end my slide here today and stop share. So এই চ্যাপ্টারটা অনেক ছোট ছিল and we are done with it. Everyone understood the chapter?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright. So for some reason আমার participant 79 থেকে 82 হয়েছিল and now এবার এখন মাত্র 74 আছে। তো আমার এখন মানে বুঝতেছি না যে মানুষ আপনারা কেন চলে যাচ্ছেন ক্লাস থেকে? এত কম রেসপন্স এমনিতেই কম রেসপন্স করেন। At least the least you can do is stay in class. আচ্ছা লাবিব কি আসছে? Is not here, right? So unfortunately he's not getting his attendance today. আর কারো কি বাকি ছিল attendance দেয়া? না? Okay. Okay guys, so CRs আমাকে একটু জানান update on Dilruba Mrs. class. Up till now, as you know যে আমাদের হচ্ছে Sunday তে I'm going to take the CT ওই 12:30 থেকে 1:30 to 2 এরকম টাইমের মধ্যে। বাট এটা আমি কনফার্ম করে দিব after the CRs contact me with the update. আমি রুমের কথা রেজা ভাইকে বলেছি, let's see যে আমরা রুম পাই নাকি। All right, thank you. You are free to leave. Ma'am,